There, can you hear me okay? Yes, Sorry about that. sure. I'm technically challenged. I'd like to start the meeting with just a short prayer. God, give me the ability to put aside my ego and my pride and to live in your truth. Всем привет! Я хотела бы начать с небольшой свою историю, с небольшой молитвы. Боже, пожалуйста, помоги мне отложить в сторону мое эго и мою гордыню, чтобы говорить твою правду. And give me the ability to tell my story in a manner that will be most helpful to those listening on the line today. И помоги мне, пожалуйста, рассказать мою историю так, чтобы она была наиболее полезной тем, кто сегодня слушает. All right. Thank you, everyone, for having me. I'm so excited to be telling my story to you today, and I'm grateful for the opportunity to serve. Всем большое спасибо за эту возможность сегодня поделиться с вами этой историей. Я очень рада, что у меня есть такая возможность быть полезной. So I started compulsively eating at a very early age, and I can't remember a time when, food wasn't my best friend and my worst enemy, kind of all in one. Я начала компульсивно есть с очень раннего возраста, и я не помню такого времени, чтобы еда не была одновременно и моим лучшим другом, и моим заклятым врагом. I learned at an early age, as a baby, that food was love and comfort. Because when I was a baby, I would cry a lot, apparently, and my mom would feed me, and that would shut me up. Я поняла, что еда в еде можно найти комфорт и легкость. Еще когда я была младенцем, потому что, как мне говорили, я много плакала. Потом мама меня кормила, и это меня затыкало на время. So probably one of the first lessons that I learned was that food was a solution to my problems, and it seemed so easy and harmless because food is legal and it's cheap. И я, то есть очень рано поняла, что, в смысле, начала рассматривать еду как решение моих проблем, и это было круто, то есть еда — это совершенно легальная субстанция, да, она дешевая, и это было, и кажется, совершенно безвредное. And food also changed the way that I saw myself and I saw the world. So when I didn't like the way things were going or whatever I was dealing with, food would change the way that I saw things. И еда также помогала мне изменить взгляд, изменить то, как я видела вещи. Потому что если что-то было не так, что-то шло в жизни не так, я могла использовать еду, чтобы этот взгляд на мир, он переменился. Growing up, I really didn't realize that I was different from other kids because I just thought everybody was as obsessed with food that I was, that everybody thought about what they were going to have for dinner and candy that I was going to buy and all those things. Я не понимала в детстве, что я отличаюсь от других детей. Я не знала, я думала, что все дети точно так же думают о еде постоянно, думают о том, что сегодня будет на ужин или какие я конфеты куплю сегодня. То есть я думала, это нормально. Growing up, I really never thought I had a problem because we would associate eating disorders with being overweight. And I was very tall and very thin as a kid, like really skinny. Я вообще не понимала, что у меня какие-то проблемы с едой, потому что, обычно, если кажется, что если человек там переедает, то он обычно толстый, а я всегда была, когда я росла, я была очень высокой, очень худой. And that's the thing about this illness is that you can't tell by looking at someone if they're a compulsive eater or not. You can't always tell what's going on the inside by how someone looks on the outside. И в этом и прикол этой болезни в том, что часто ее не видно, то есть невозможно определить, как они могут быть высокими, худыми, но мы не знаем, что происходит у них внутри, потому как они выглядят снаружи. Food was my only addiction. I did try other things, but food was the one that really stuck. I did experiment with drugs and alcohol, but I didn't like that feeling of being out of control. I liked that false sense of being in control that food would give me.
Еда как бы была не единственной вещью, которую я употребляла. Я употребляла и наркотики, и алкоголь, пробовала их, но они как-то, еда это было главным, что у меня осталось, потому что мне не нравилось то чувство, что когда алкоголь и наркотики употребляешь, что я теряю контроль. А мне нравилось чувство как бы контроля, наоборот, когда я ела. I tried finding love and acceptance in relationships because I thought if some man loved me, that meant that I was worthy of love because I didn't feel good enough inside. Я также пыталась найти вот это вот чувство комфорта в отношениях, потому что я думала, если я найду какой-то мужчину, который будет меня любить, это докажет мне, что я достойна любви. Хотя внутри я не чувствовала этого не чувствовала. I was and still am the type of person that absolutely needs a higher power because if I don't have one, then I create one. And for me it was always food and compulsive eating. И я являлась всегда, и сейчас являюсь таким человеком, которому нужна высшая сила, потому что если у меня нет высшей силы, то я ее начинаю создавать. И для меня эта высшая сила всегда была еда и компульсивное переедание. I spent a lot of my childhood and adult years very angry at my parents because they didn't love me the way that I thought that they should. Я провела много времени как бы в юности и во взрослом уже возрасте, ненавидя своих родителей, потому что я считала, что они меня не любили таким образом, каким и мне нужно было, чтобы они меня любили. My parents were born here in America in the 30s and grew up on farms, and they had a really hard childhood. And so they were very cold and distant and didn't know how to express love. Мои родители родились здесь, в США, в 30-х годах, и они оба работали на ферме, выросли на ферме, и у них было достаточно у обоих тяжелое детство. Они были холодными, отстраненными и не знали вообще, как выражать любовь. Or I should say, they didn't know how to show love the way that I wanted them to show love. Или даже немного поправлюсь, они не показывали мне любовь так, как я хотела, чтобы они мне выражали эту любовь. So my parents, the way that they showed love was to work hard and give me and my brothers a better life. We weren't rich, but we didn't go without anything that we needed. Как они выражали любовь, мои родители, это трудом. Они много работали для того, чтобы дать мне и моим братьям хорошую жизнь. Мы никогда не были богатыми, но у нас никогда не было какого-то недостатка. My brothers and I didn't have to work hard as kids. We could just enjoy being kids and have fun and enjoy our lives. And that was how my parents knew how to show love. Мне и моим братьям не приходилось в детстве работать. Мы могли просто наслаждаться тем, чтобы быть ребенком. И это было то, как мои родители показывали нам их любовь. I spent a lot of time, just wishing I had this kind of perfect fantasy family that just doesn't really exist. Я очень много провела в раздумьях над тем, как я хотела бы иметь такую совершенно идеальную, прекрасную семью, которой таких семей вообще даже, наверное, не существует. I developed body issues at a really early age, and I started dieting very young, even though I was very, very thin at the time. У меня начались проблемы с восприятием своего тела в раннем возрасте, и я начала садиться на диеты, несмотря на то, что я была очень худой в это время. I probably was in the 4th grade. That would be like, I'm trying to think how old that would be in America. I was probably 10, 11 years old when I started my first diet. Мне было, наверное, я была в 4 классе здесь в школе, и мне было, наверное, лет 10-11, когда я начала свою первую диету. My parents struggled with their weight, so it was not uncommon in my house for my mom especially to be on some type of diet or trying to lose weight.
Мои родители оба страдали лишним весом, и было это, ну, не то чтобы это было необычно, то есть часто бывало такое, что была какая-то диета, мама моя сидела на каких-то диетах, то есть это было нормально в нашем доме. And no matter how I looked or how much I weighed, it was never good enough because I never felt good enough. И было неважно, как я выгляжу, сколько я вешу, этого никогда мне не было достаточно, потому что я была недостаточно для себя хорошей. At my thinnest, I was 120 pounds and 6 feet tall because that is what I thought I should weigh, because that's what the models on TV looked like, and that's what I thought I should look like. То есть в самом худом в своем возрасте у меня было, what was your height? 6 feet tall. 6 feet tall. I don't know what that is in Yeah. centimeters. Yeah, I'm just trying to translate the pounds. Okay, never mind. То есть в самом своем, как бы, худом весе у меня рост 1,80 м, и я весила 120 фунтов, это, наверное, не знаю, 65 килограмм. Вот, но этого всего было недостаточно все равно. I really thought that if I lost all this weight, that it would kind of be like a magic wand and everything would be right in my world. You know, I'd be popular, I'd be confident, I'd do all the things that I felt like I couldn't do. Я всегда думала, что вес это какая-то такая волшебная палочка. То есть как только я похудею, я сразу буду популярной, я буду хорошей, мне сразу предоставится возможность сделать все эти вещи, которые я обычно себе не позволяю. And even though I was at my goal weight, I didn't have any of those things. In fact, I was just this thin, unhappy person. И несмотря на то, что я достигла своего идеального веса, это все равно не сделало меня счастливой. То есть я была таким вот худым и несчастным человеком. And I stayed at this weight for like 5 minutes because it really wasn't sustainable for me. And then I started to, of course, gain weight. В этом весе я была, конечно, 5 минут, и потом его невозможно было поддерживать, я сразу начала его снова набирать. And this is when I started to do all kinds of crazy things to lose weight, like starve myself and then go crazy and binge, take diet pills, meditation, hypnosis, self-help books. И тогда я начала делать вот эти все безумные вещи, чтобы снова похудеть. То есть я себя голодом морила, потом обжиралась, потом гипнозом там занималась, разные книжки читала по самопомощи и так далее. I tried therapy, which really helped me with a lot of things, and it helped me understand why I ate, but I didn't get any relief from my compulsive eating. Я попробовала также психотерапию, она мне хорошо помогла, в общем-то, понять, почему я ем, но она мне не принесла никакого облегчения от моего компульсивного переедания. In college, I tried, just drinking coffee and smoking cigarettes all day, which was, very unhealthy. Когда я была в колледже, то я попробовала постоянно пить кофе и курить сигареты, чтобы похудеть, но вы понимаете, что это было очень нездорово тоже. And everything that I did, all those things that I tried worked really well for a while, but I always went back to compulsive eating. И все, что я пробовала, оно работало. Работало достаточно хорошо какое-то время. Но в конце концов я всегда возвращалась к компульсивному перееданию. After college, I married my first husband and decided if I couldn't fix myself, then I was going to fix him. And he was an alcoholic. And for some crazy reason, I thought that was, a good idea. После колледжа я вышла замуж за своего первого мужа. То есть я подумала, что если я не могу исправить себя, как-то излечить, то я смогу исправить его. Он был алкоголиком, и почему-то мне казалось, что это очень хорошая идея. And what I couldn't see was that he was showing me who he was from day one. I was the one who was dishonest.
and wanted him to be different and wanted to change him. Он мне показывал себя, то есть правду о себе, то есть кто он был таким с самого первого дня. Это я была нечестна, и это я хотела его как-то изменить и думала, что он изменится. I wanted to be married to him, but not the actual person that he was. I wanted to be married to the person that I thought he should be. Я хотела быть за ним замужем, но не за этим человеком, ну, реально, да, а за человеком, который я хотела, чтобы он был. Not surprisingly, our marriage was not good. And for the first time in my life, this is when my eating got really out of control. Ну, естественно, наш брак был не очень, не был хорошим. И вот это было первое время в моей жизни, когда мое обжорство, мое переедание уже начало совсем выходить из-под контроля. My eating was out of control. I had gained a ton of weight and I was completely miserable. Мое обжорство вышло из-под контроля, я набрала большое количество веса, и я была просто в ужасном состоянии. And after 6 years, I left that relationship thinking that my only problem was this guy. And that if I got away from him, then all would be right with the world because there's nothing wrong with me, right? Через 6 лет я ушла из этих отношений, убежденная совершенно, что моя единственная проблема был вот этот мужик, да, этот мужчина. И если я уйду, то все будет снова в мире прекрасно, потому что со мной-то ведь все в порядке, правильно? After I got divorced, I quit smoking and I started running. And because I was young at that time, I lost weight really quickly. Even though I was still compulsively eating, I started my compulsive exercising. Я была, когда я ушла от него, я бросила курить, начала бегать. Я была в это время еще достаточно молодой, и поэтому я достаточно быстро похудела. Я все равно компульсивно ела, но теперь я начала компульсивно заниматься упражнениями. And I exercised compulsively. I ran every day, even though it was not at times safe to run. Where I live, like I'm sure where it is, where you live, it can get very, very cold. Я бегала каждый день. И иногда это было для меня небезопасно. То есть там, где я живу, наверное, в России точно так же, может быть очень-очень холодная погода. And I would run, in rural roads in the middle of nowhere by myself in the freezing cold, where if I had fallen and hurt myself, I would have laid there and froze to death because nobody knew where I was. Я бегала по таким удаленным лесным дорогам, в очень холодную погоду, сама по себе. То есть если бы я, допустим, там упала, запнулась и не смогла встать, то я бы там и замерзла. Eventually, I had memberships at 2 different gyms, and I basically went to work and worked out. That's all I did. В конце концов, у меня было членство в 2 спортивных клубах, и все, что я делала, это ходила на работу и ходила заниматься спортом. And because I could eat whatever I want and I was thin, I thought I had everything all figured out. И потому что я могла есть все, что я хочу, я оставалась худой, я была убеждена, что все, вот я нашла решение всех своих проблем. But I still knew that there was something missing because I didn't have peace and joy in my life unless things were going my way. И я знала, что все равно я понимала, что чего-то тут не хватает, потому что у меня в жизни не было ни покоя, ни счастья, если что-то шло не по моему плану. And I was still compulsively eating to kind of fill up this sort of empty pit. And I could never seem to get enough food. When other people would stop compulsively eating, I could go on and on and on. И я все еще компульсивно ела, я пыталась заесть эту дыру внутри, и я никак не могла остановиться. То есть, когда другие люди останавливались есть, я продолжала и продолжала.
At this time, I was also divorced for about 6 years, so I was getting pretty lonely. И к этому моменту у меня уже после моего развода прошло 6 лет, и мне становилось как-то все более одиноко. And I remember praying to God that He send me someone special to love, and I really should have been more specific. И я молилась Богу в это время, и я просила, чтобы Он мне послал кого-нибудь особенного, кого я могу любить. И я понимаю, что мне нужно, наверное, было просить что-то более конкретное. So in came husband number 2, and he was quite special, just not special in the way that I wanted. И вот появляется, значит, муж номер 2. Он был таким особенным человеком, но не таким особенным, как я хотела. The thing is again, he was exactly who he presented himself to be. He, from the get-go, was a little bit ethically and morally challenged. Он был, опять же, он был точно, он был именно тем человеком, кого он из себя и представлял. То есть он ничего не скрывал. И с самого начала было известно, что у него проблемы с этикой и моралью. But I knew that if I just loved him enough, I could make him a better person and we could have this great life together. Но я была уверена, что только если я его буду любить достаточно, то он станет более хорошим человеком, и у нас будет с ним прекрасная жизнь. What I didn't see was that isn't what he wanted. He wanted the person who was going to clean up his messes all the time and let him have his way. Я не понимала, что это не то, что он хотел. Он хотел себе человека, который будет за ним расчищать его как-то бардак и завалы, который после он себя оставляет, и чтобы он мог делать то, что он хочет. And he was just being who he was. I was the one who couldn't accept that and wanted to change him into what I wanted. И он никогда ничего другого не говорил. То есть он четко себя представлял именно тем, какой он есть. Это я была нечестной и хотела его, чтобы он был тем человеком, которого я хотела. After a while, I guess I should say at the end of our relationship, all I wanted to do was check out every night with the food and television. А к концу этих отношений я могу сказать, что мне единственное, что мне хотелось, это просто вырубиться с едой перед телевизором. Eventually, he left me for another woman and we got divorced. And at that time, I was very angry at God. А в конце концов он ушел от меня к другой женщине, и мы развелись. И к этому времени я была очень озлоблена на Бога. And I remember thinking, thanks a lot, God, for that lesson. I mean, what did I ever do to deserve this? I was very much into this victim, poor me role. И у меня было такое отношение, типа, спасибо, Боже, спасибо, Бог. Типа, я-то чем заслужила все это? Что за фигня? И у меня было я была привязана к этой истории жертвы. When I look back, I can see that I was lying to myself by thinking my compulsive eating was only hurting me. Теперь, оглядываясь назад, я вижу, что я себя обманывала, когда я говорила, что мое компульсивное переедание вредит только мне. I hurt relationships in my life because I was only concerned about what I wanted, and I was also very emotionally checked out. I wasn't the greatest wife, friend, or daughter. Я вижу, что я разрушала отношения своим перееданием. Я не принимала людей такими, как они есть. Я постоянно как-то отдалялась из этих отношений, эмоционально не присутствовала в них. И я не была самой хорошей женой или дочерью. I remember one of my stepsons was very concerned for my safety. He took me, he drove to the chiropractor because my back had went out. Я помню, что один из моих приемных сыновей очень переживал за меня, за мою безопасность. Он меня как-то отвез к
по-моему, это называется костоправ, хиропрактор, потому что у меня спина, что-то со спиной случилось. And I live in a very small community, so everybody knows each other. And the chiropractor knew me quite well and my family. Я живу в очень маленьком городке, все друг друга знают, и этот доктор, он знал меня и мою семью. And my stepson told the chiropractor that I ate M&Ms for dinner and didn't take care of myself. Мой приемный сын сказал ему, что этому доктору, что я на ужин ем шоколадные конфеты, и я за собой вообще не слежу. And when we left and I got out in the car, I said, what was that? Why are you ratting me out to the chiropractor? И когда мы вышли и сели в машину, я его спросила, типа, что ты на меня, ябедничаешь этому доктору? And he said, because I don't want you to die. А он ответил, потому что я не хочу, чтобы ты умерла. And it was then that I started to realize that my out of control behavior was hurting other people in my family. Тогда до меня начало доходить, что мое бесконтрольное поведение вредит и другим людям в моей семье. And I was also at this point, very much not in my right mind. И к этому времени я уже была явно не в своем здоровом уме. And I remember during the time that I was married or with my second ex-husband was about 11 years, I had 2 car accidents where I totaled 2 vehicles. И за вот это время, когда я была замужем за своим вторым мужем, это было 11 лет, 12, я попала в 2 аварии и полностью разбила 2 машины. That same stepson told me he was afraid that one day I just would not come home. Этот же приемный сын также мне сказал, что он боялся, что в какой-то прекрасный день я вообще не вернусь домой. And this is, such classic progression of the illness because we don't see that we hurt other people. We don't see that even though we have those periods of abstinence, we eventually fall off, gain all the way back, and are right back where we started from, maybe even a little worse. И вот это классическое усугубление болезни, когда мы не видим, что мы, даже несмотря на то, что мы сидим на каких-то диетах, мы все равно срываемся, мы набираем обратно весь этот вес, и мы снова начинаем еще в худшем состоянии, чем раньше. And when I got divorced, I had not quite yet reached my rock bottom. I wasn't quite ready to admit that my eating was out of control and that I needed to do something. Когда я развелась во второй раз, я еще не достигла своего дна. Я еще не хотела признавать, что мое переедание достигло уже своей крайней стадии, что мне нужно было что-то делать по этому поводу. At this time I was having a lot of trouble sleeping, and I couldn't sleep almost at all, and no sleeping medications would work for me. So I would be up all night but exhausted all day. К этому времени у меня также развились сильные проблемы со сном, и я никак не могла уснуть, я практически вообще не спала. Снотворное со мной для меня тоже не работало, и я всю ночь слонялась или ходила вокруг, а днем была очень уставшей. And at this time I started doing research into what might be wrong with me, and I eventually went to a naturopath or a natural doctor who diagnosed me with adrenal fatigue. Я начала тогда заниматься исследованиями, то есть читать о том, что же со мной что-то не то, что со мной не то. И я пошла к натуропату, к доктору, да, он мне рассказал, что у меня истощение адреналин, вот эти железы, которые адреналин выделяют, я не знаю, как они называются. Что адреналинное истощение.
And even though I was 51 years old at that time, I had the adrenal function of a 95-year-old woman. И мне было 50 лет к этому времени, но мои вот эти вот железы, они адреналинные, функционировали так, как будто мне было 93 года. And I mentioned the adrenal fatigue because it's caused by how you live your life, lack of ability to handle stress, those sorts of things. It's not caused by bad eating habits, although that can make it worse. И я упоминаю, это называется надпочечниковая усталость, посмотрела, потому что это характеризует неспособность, как бы неумение жить, неумение справляться с жизнью и со стрессом. Вот, и это является причиной, даже не переедания. And it was also at this point where I was just so depressed. My eating was so out of control, and any pleasure I got from compulsive eating or I should say, the pain of my illness far outweighed any pleasure I got from compulsive eating at this time. И я уже была в таком ужасном состоянии, мое компульсивное переедание все хуже и хуже становилось, и я уже практически даже не получала удовольствия от этого. То есть удовольствия практически никакого, но привычка все еще оставалась. And how I eventually ended up in program, I don't always share that part of the story, but I will share it with you. And it is completely crazy, but I will share it with you. И как я оказалась в программе? Я обычно об этом не рассказываю, об этой части своей истории, но вам я расскажу. So I had ended up buying what can only be described as like magic candles from this gypsy woman online that I thought was going to solve my problems if I just burned these candles. Я купила на интернете. Я нашла волшебные свечки, какая-то цыганка их продавала. И я думала, что если я буду жечь эти свечки, то они решат мою проблему. And of course, magic candles would be perfect for me because it would require nothing of me to do, but just light these candles and burn them, and then all my problems would be fixed. И, конечно, это для меня это просто прекрасно, да, свечки, волшебные свечки. Мне ничего не надо делать при этом, я просто их зажигаю, и все волшебным образом решается. And, at this point, I still really wasn't getting that the problem was me, that it wasn't other people. Like I was blaming everybody else for things, but the problem was really me. К этому моменту я все еще не понимала, что проблема во мне. Я обвиняла всех других людей вокруг. И до сих пор, как-то вот не доходило до меня, что проблема-то у меня внутри. And one thing that this, I'll call her a gypsy for lack of a better term, said to me, and the candles, of course, didn't work, but one thing that she said to me stuck out was that she said, you're a compulsive eater and you need to get help for that. Свечки, конечно, не сработали, но что-то, что эта женщина сказала, засело меня в памяти. Она мне сказала, ты компульсивная переедающая, тебе нужна с этим помощь. And I listened to that because it resonated with me. And I say that the candles didn't work, but in a way that they did work because they brought me to program. И вот эти слова, они у меня прямо застряли, потому что они явно мне откликнулись. И я говорю, что свечки не сработали, но на самом деле они в каком-то смысле они сработали, потому что они привели меня в программу. And I started looking into, compulsive eating and at this time different programs, that were out there. И я начала тогда заниматься, изучать, что такое компульсивное переедание, какие там программы существуют на эту тему на тот момент. And because I live in the middle of nowhere, I live in mainly a very large area with very few people. It's mainly surrounded by national forest. There just weren't any in-person meetings. Потому что я живу в очень отдаленной местности, то есть большое там леса, поля, там людей очень мало, то живых собраний там не было.
And there was one in-person meeting about an hour away, but it was all the discussion type meetings, which where people sit around and talk about their problems. Было одно собрание там в часе от меня, в часе езды от меня, но это было дискуссионное собрание, где люди сидят и разговаривают о своих проблемах. And I had done at this point so much complaining and journaling and focusing on my feelings, which is a big thing in America, that I was just sick of it and sick of myself and over it. К этому моменту я уже как бы столько нажаловалась, столько я в этих дневниках написалась, столько я своих чувств прочувствовала, что сейчас популярно в Америке. Мне уже вообще поперек горла все это стояло. And I was totally defeated at this point and completely desperate and pretty much willing to do anything. Я чувствовала себя побежденной к этому моменту, проигравшей, и я была готова сделать все, что мне скажут. And I found the group conscience that I'm in OA because it just worked out that their phone meetings were at a time that worked for me. Я нашла ту группу, в которой я сейчас принадлежу, в анонимных переедающих. Это у нас как эквивалент анонимных компульсивных переедающих в России. Я нашла эту группу потому, что у них их телефонные собрания проходили в то время, когда мне было удобно. And I feel truly blessed and lucky to have found this group and this program because it really did save my life. Я очень благодарна тому, что я нашла эту программу, эту группу, потому что это действительно спасло мне жизнь. But when I first came to program, I didn't think it would work for me because nothing else worked for me. Но если честно, когда я пришла в программу, то я не думала, что она мне поможет, потому что ничего другого мне не помогло. But I saw that it worked for my sponsor, and I wanted what she had because she had so much hope in recovery. Но это сработало для моего спонсора, и я это видела, и в ее выздоровлении было столько надежды, и я хотела то, что было у нее. And my sponsor gave me two good pieces of advice that really were helpful for me. Моя спонсор дала мне два совета, которые мне были очень мне помогли. One was it doesn't matter who the sponsor is, just get a sponsor and start working the steps. Первое, это не важно, кто спонсор, просто найди спонсора и начни работать по шагам. The second piece of advice was to put aside everything I thought I knew about diet, weight loss, that kind of thing, and just be open to doing things differently. И второе, она меня сказала, что мне нужно отложить в сторону все, что я знаю о диетах, об упражнениях, о еде вообще, и открыть свой ум, чтобы начать жить и начать делать вещи по-другому. And like I said, I was so burnt out, so desperate. I just did exactly what my sponsor told me to do, even though at that time I had no idea what I was doing and I was pretty, mentally out of my head, I guess. И я была уже настолько измождена, настолько побита, что я просто делала тупо все, что мне моя спонсор говорила. Я не понимала, что я делала, я не понимала, что я говорила. Но потому что к этому времени я уже была явно не в своем уме. And the first thing that I noticed when I started working the steps was that I actually started to feel relief and a sense of peace in my life for the first time, even though I hadn't worked through all the steps yet. И когда я начала работать шаги, я почувствовала это ощущение мира и покоя, которое вливалось в мою жизнь, несмотря на то, что я даже еще не проработала по всем шагам.
And, like I said before, I really had no idea what I was doing, and a lot of it didn't make sense to me at the time. But I had nowhere else to go because everything that I had tried had failed, and I had tried everything, at more than once. Как я уже упомянула, я не понимала, что я делаю. Я просто делала, и я не знала, зачем и как и почему. И что-то я не понимала, но это не важно. И потому что я это делала, потому что все остальное не сработало. Все остальное я уже попробовала и не один раз. And I just lost my train of thought. I'm sorry. I had thought that I know it. I had thought that if I found the perfect food plan and exercise plan, that's all I needed. So I kept trying to find that, and there's nothing wrong with that. That works for millions of people, but for me, it doesn't work. And every time I do it, I eventually get worse. Раньше я всегда пыталась найти какую-то определенную диету, определенный режим занятий спортом. И я думала, что это все, что мне надо, чтобы решить эти проблемы. Для миллионов людей это работает. Нет ничего в этом плохого. Но для меня это не сработало, потому что каждый раз, когда я что-то такое пробовала, мне становилось все хуже и хуже. And just a gentle reminder, 5 minutes. Okay. So I went through and I worked all the steps with my sponsor, and I was scared. I was terrified of step 9 because I don't like to admit I'm wrong on anything. So how am I going to go apologize to all these people? Конечно, мне не нравилось очень многое, что мы делали, эти шаги, особенно 9-й шаг, например. То есть я вообще не люблю признаваться, что я не права хоть в чем-то. А тут как мне нужно идти и извиняться перед этими всеми людьми. But what I learned was that I didn't have any clue as to what I was doing, and step 9 was really easy. It was step 4 that was the challenging one for me. Но я даже не знала, что я ничего еще не понимаю. И оказалось, что 9-й шаг был вообще простым, а вот 4-й был более для меня трудным. And I saw progress with each step. And the more that I worked the steps, the closer I got connected to God. Но у меня наблюдался прогресс в каждом из этих шагов, и чем больше я по ним работала, тем ближе я становилась к Богу. And when I came to program, it's interesting. I didn't think I had a problem with God because, I belonged to a church at the time, and I'm like, well, I go to church, I pray, I don't have any issue with God. Когда я пришла в программу, я не думала, что у меня вообще какие-то проблемы с Богом, потому что, я хожу в церковь, я молюсь, у меня нет никаких проблем с Богом. But what I've learned is that I was a pretty selfish person, and I wasn't really thinking in life that I'm here to be of service of others. I was thinking about what I could take from life and people and jobs and relationships. Но что я не понимала, что я была таким очень эгоистичным человеком, и я размышляла в таких терминах, то есть я не думала в таком смысле, что как я могу быть полезна другим. То есть я всегда думала о том, что я могу там найти, урвать, поиметь от жизни, от людей. And so now here I am 3.5, 4 years later, and I have peace and sanity, not just around my food choices, but also restored to my life. And I have a much more joyous life that I never even thought possible. И вот сейчас уже прошло 3,5 или 4 года, и у меня совершенно другая жизнь. У меня мир и покой, и не только по поводу еды, а вообще по жизни. И у меня сейчас такая жизнь, которую я даже не думала, что она у меня может быть. I get up every day and I turn over everything to God, and I ask for direction on what He would have me do today, because when I'm in charge, it pretty much turns into a dumpster fire pretty quickly. But when God's in charge, that's when my life is good, regardless of what's happening around me. И каждое утро я просыпаюсь и отдаю свою жизнь Богу, потому что если моя жизнь будет в моих руках, то она очень быстро превращается в пожар в мусорном контейнере. А если если Бог ей управляет,
то все нормально, несмотря ни на какие обстоятельства. So I sponsor people, I moderate meetings, I share my story, I carry the message whenever possible. That's what I'm here to do in part now. Я веду собрания, я спонсирую людей, я делюсь своей историей. Это как раз то, что я делаю сейчас. То есть я стараюсь нести эту весть, где только я могу. And I'm so grateful for everything that did happen in my life because it brought me to this place here where I needed to be to have a meaningful, productive life. И я очень благодарна за все, что произошло в моей жизни, потому что это привело меня сюда, где сейчас я могу, у меня может быть жизнь, наполненная смыслом, и жизнь как бы продуктивная и полезная. And with everything going on in the world today, I can't imagine what my life would be like without program, but I'm able to really be of help and service both in program and at work because I do work in public health. And I'm so grateful. And with that, I'll pass. Thank you. И со всем, что происходит сейчас в мире, да, как всем безумием, которое сейчас в мире происходит, я даже представить себе не могу, где бы я сейчас вообще находилась и какое бы у меня было состояние, если бы у меня не было программы, потому что я работаю сейчас в области здравоохранения, и как бы вот, и все может случиться, но сейчас у меня спокойная, нормальная жизнь. И на этом я закончу. Okay, thank you so much. I'm gonna ask for newcomers, and then I'm gonna ask for some feedback. Так. Окей, а сейчас мы хотели бы пригласить новичков. Если вы новичок на нашем собрании, пожалуйста, напишите в чат, чтобы мы могли вас поприветствовать. Спонсор – это любой, у кого произошла духовная перемена в результате работы по шагам и кто имеет готовность работать с другими. А для тех, кто ищет спонсора, чтобы провести их по шагам, или если вы спонсор, то тоже напишите, пожалуйста, в чат. Okay, so we'll just write in the chat sponsors and newcomers. А сейчас, пока мы пишем, если кто-то хочет, желающие могут высказаться. Привет, Женя. Желающие могут дать обратную связь Мишель, то есть что вам откликнулось сегодня в спикерской. Если вы прошли 12 шагов, то можете также поделиться своим опытом выздоровления. Если у вас есть какие-либо вопросы, можете их написать любому человеку, который обозначил себя спонсором, можете написать мне, можете написать Мишель, если вы по-английски. Вот. То есть вопросов, ответов у нас нет, но обратную связь, пожалуйста, если хотите. Привет. Привет. Катерина, выздоровевшая передача. Я хотела поблагодарить за спикерскую и сказать, что очень отозвалось вот эти сумасшедшие пробежки и так далее. Вот. И спасибо огромное за рассказ. Очень отзывается. Спасибо. Спасибо. So Katrina says that it really the long runs, the long crazy running really resonated with her. That's what she was just doing. So yeah, thank you for sharing the story. Yes, absolutely. Кто-нибудь еще? Здравствуйте, Мария. Так, Марина и потом Марьяна, по-моему. Анастасия. Анастасия, ага. Давай, Хорошо. Марина. Привет. Мне, наверное, то есть кроме там вот этих безумных занятий спортом, вот самое, то, что, я не знаю, как это сказать, то, что самое вот происходит как бы сейчас, потому что иногда я сижу, думаю, боже мой, что бы я делала, вот если бы я вот сидела в квартире, и у меня до сих пор было это вот безумие в голове, которое было, когда я была больна. Я вот просто думала об этом, как бы я пережила карантин, а так благодаря программе, то есть, просто сидится дома. Вот это вот как-то так.
Спасибо. Yeah, Marina is saying, and I will second that, is that she often thinks of what would she be doing if she was now quarantined in her apartment, compulsively eating without a program. It would be like it would be totally insane. I would be eating nonstop, watching nonstop COVID-19 coverage and politics, ranting on Facebook, arguing with people, and just being a complete nut job. Right. Мишель говорит, что бы я сейчас делала? Я бы жрала, я бы смотрела постоянно новости об этом коронавирусе. Я бы на Фейсбуке там писала разные мысли своими делилась, да, ругалась там с кем-нибудь. И это было бы просто это сумасшедший дом. Так, и кто-то еще, Катерина? Анастасия. Все, извиняюсь. Да. Ничего страшного. Всем здравствуйте. Анастасия, бывшая переедающая. Очень благодарю за спикерскую, за откровенность. У меня отозвалась история, конечно, со свечками. Я думаю, что у каждого в арсенале есть похожая история, только это там не свечки, да. Ты там, не знаю, можно, да, свой пример приводить? Я Да. просто... Да, когда ты думаешь, что ты можешь быть сыроедом, потом ты можешь питаться одними орешками или одними бананами, да, у меня такое было. А в самом отчаянии, когда я находилась, я помню, как искала, как кто меня загипнотизирует, и тогда я перестану есть. И это было, конечно, ужасно, что когда мы не в программе, мы находимся действительно в каком-то безумном состоянии. Спасибо. Спасибо. Anastasia says that what resonated with her is the magic candle story. I think we all have one. Be it like, oh, I'm gonna find a good hypnotist. Oh, I'm gonna eat only nuts or eat only bananas or eat only raw or whatever. Just that's gonna be it. I stopped sharing that story for a while till Dana said, you should really share that. And because I thought it was just too crazy. But it does, give a good example of how crazy we can and the lengths that we will go to that in our sick mind that we think is going to work. Да, как бы я долго вообще перестала, говорит, этой историей делиться, пока мне спонсор Дэйна не сказала, что делись ей, чтобы было понятно, какие мы вообще сумасшедшие. Вот. И кто-то еще хотел высказаться? Марианна, можно я? Давай, Марианна. Всем здравствуйте. Да, Марианна, выздоровевшая от переедания. Спасибо, Мишель, большое за спикерскую. Очень много что отозвалось, и мне очень тоже понравилось и ценно ощущение сейчас совершенно другой жизни и осознанной. Есть смысл, для чего ты живешь, потому что сравнить с безумием, что было раньше, когда все только в голове о том, что съесть и как бы не переесть. И этот ужас, ад, который был и который есть сейчас, это действительно день и ночь. И я даже представить себе не могла, как это могло быть, что вот нам программа дает и как это работает. Я очень рада. Спасибо всем. Я закончу. Спасибо, Марианна. And Mariana says also is that, thank you for the reminder, and kind of what resonated with her is we get this meaningful life when we are in the program, and compared to what was before, which was, what am I going to eat, when I'm going to eat it, how to not overeat, and it would just be, night and day. That's the beauty of it. And, I've had people ask me, well, aren't you just switching, God as your addiction instead of food? And what I tell people is, I used to be, obsessed with food, and now I'm addicted to having a beautiful life. И да, мне задавали иногда вопросы, люди спрашивают, типа, разве ты не заменяешь просто свою пристрастие к еде, сейчас это одержимость Богом? И что я отвечаю, что смысл в том, что раньше я была зависима от еды, а теперь я зависима от того, чтобы иметь хорошую
хорошее качество жизни, хорошую прекрасную жизнь. Вот в этом смысл. Okay, I think that's gonna be it. Закончим тогда. Again, thank you so much. We're gonna just... Thank you, and thank everyone on the line. And it was wonderful to talk to people from Russia and to see how we're all alike, even though we're culturally very different. Да, всем огромное спасибо. Мне очень было приятно поговорить, пообщаться с людьми из России и понять, что мы все одинаковые, несмотря на то, что, может быть, у нас разная какая-то культура там, или страна. Thank you. Yes, thank you.